ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। అందరూ పలకండి. దేవికిదే పూజ దేవికిదే పూజ పాదపూజ దేవికిదే పూజ పాదపూజ మంచి మనసుతో చేసే మల్లెల పూజ మంచి మనసుతో చేసే మల్లెల పూజ కలకాలం దేవికి కనకాంబరమాల కలకాలం దేవికి కనకాంబరమాల చేయి వదలరాదని చేమంతులమాల చేయి వదలరాదని చేమంతులమాల మోహక్షయకారిణికి మొగలి పూలమాల మోహక్షయకారిణికి మొగలి పూలమాల దయతలిచే తల్లికి దమనపుమాల దయతలిచే తల్లికి దమనపుమాల దేవికి జే పూజ పాదపూజ మంచి మనసుతో చేసే మల్లెల పూజ
గుండెలోన దేవికి గులాబీల మాల, గుండెలోన దేవికి గులాబీల మాల, సర్వాంతర్యామికి సంపెంగళ మాల, సర్వాంతర్యామికి సంపెంగళ మాల, మమతల మా తల్లికి మందారమాల, మమతల మా తల్లికి మందారమాల, ప్రేమైకమూర్తికి పొన్న పూలమాల, ప్రేమైకమూర్తికి పొన్న పూలమాల, దేవికి దే పూజ పాద పూజ, మంచి మనసుతో చేసే మల్లెల పూజ, నాదస్వరూపినికి నాగమల్లిమాల, నాదస్వరూపినికి నాగమల్లిమాల, మందస్మితవదనకు మాలతీమాల, మందస్మితవదనకు మాలతీమాల, తీయని పలుకుల తల్లికి తులసీదళమాల, తీయని పలుకుల తల్లికి తులసీదళమాల, భక్త కల్పవల్లికి బంతి పూలమాల, భక్త కల్పవల్లికి బంతి పూలమాల, దేవికి దే పూజ పాద పూజ, మంచి మనసుతో చేసే మల్లెల పూజ, చల్లని చూపుల తల్లికి చంపక పూమాల, చల్లని చూపుల తల్లికి చంపక పూమాల, కరుణాల వాళ్ళకు కమలాల మాల, కరుణాల వాళ్ళకు కమలాల మాల, కలిదోషహారినికి కలవ పూలమాల, కలిదోషహారినికి కలవ పూలమాల, సుగుణాల రాశికి సన్నజాజిమాల, సుగుణాల రాశికి సన్నజాజిమాల, దేవికి దే పూజ పాద పూజ, మంచి మనసుతో చేసే మల్లెల పూజ, దేవికి దే పూజ పాద పూజ, మంచి మనసుతో చేసే మల్లెల పూజ. बोलिए शारदा माता की.
ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गीताध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा।
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः ప్రసృతా పురాణి. మానవుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ పరమాత్మని శరణు వేడుకోవాలి. ఆ పరమాత్మతత్వం ఎలాంటిది అంటే ఆ స్థితిని అందుకున్న తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రారు అని భగవంతుడు అంటున్నారు. ఆయనను శరణు వేడుకుంటే భగవంతుని ఆ పరమాత్మతత్వాన్ని చేరుకొని మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉండదు. దానికి ఏం చేయాలి? సాధన. నిర్మాణ మోహ జితసంగ దోషా అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామా ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖదుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్.
మోహాలు త్యజించాలి, సంగదోషాన్ని త్యజించాలి, సదా ఆత్మజ్ఞానంలో ఉండాలి. వినివృత్త కామాహ, విషయవాంఛలన్నీ వెనక్కి మళ్ళించిన వాళ్ళు అంటే కోరికలన్నీ తొలగించుకోవాలి. ఏ ఒక్క కోరిక ఉన్నా మళ్ళీ ఇంకో జన్మ వస్తుంది. ఇంకో కోరిక ఉందనుకోండి, ఆ కోరిక ఉంది మళ్ళీ జన్మించాలి. పకోడీ తినాలి, ఐస్ క్రీమ్ తినాలి, చాలా తీవ్రంగా ఉండి చనిపోతే మళ్ళీ ఇంకో జన్మ వస్తుంది. సో ఏ కోరిక ఉండకూడదు. అంటే కోరికలు సున్నా. ఆనందము ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజైర్స్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజైర్స్. ఆనందం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ కోరికలు తీర్చుకొనబడినవి డివైడెడ్ బై కింద మొత్తం కోరికలు. కాబట్టి ఇది ఆనందం డెఫినేషన్. ఇప్పుడు మీ కోరికలు 100 ఉన్నాయి, డినామినేటర్ 100 రాయండి. పైన ఒకటి తీర్చుకున్నారు, ఒకటి రాయండి. ఎంత అయింది? 1/100. 100 కోరికలు ఉంటే ఒక కోరిక తీరితే 1/100th ఆనందం వస్తుంది, మిగతా రాదు. అంటే 99/100 డిస్సాటిస్ఫాక్షన్, తృప్తి లేదు. ఎందుకంటే అన్ని కోరికలు తీరలేదు కాబట్టి. 50 కోరికలు తీరితే అప్పుడు 50/100 1/2. 100 ఎప్పుడు తీరాలి? 100 తీరితే అప్పుడు వస్తుంది ఆనందం. ఒకటి మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏం చేయాలి? డినామినేటర్ తగ్గించుకోవాలి, కోరికలు తగ్గించుకోవాలి. కోరికలు తగ్గిస్తే ఏమైంది? ఇప్పుడు 2 కోరికలు ఉన్నాయనుకోండి, 2 కోరికలలో ఒక్క కోరిక తీరినా సగం ఆనందం, సగం దుఃఖం. ఎందుకంటే ఇంకో కోరిక తీరలేదు కాబట్టి. ఇంకా 2 కోరికలు తీరితే అప్పుడు ఆనందం, కానీ అది ఎప్పుడు కాదు, మళ్ళీ కోరిక పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఇంకో కోరిక. సో ఇంకా ఒకటే కోరిక పెట్టుకుంటే ఇంకా ఈజీ ఆనందం. ఒక కోరిక తీర్చుకోవడం, మళ్ళీ ఆనందంగా ఉండడం, మళ్ళీ ఇంకోటి వస్తుంది అనుకోండి, మళ్ళీ తీర్చుకోవడం, మళ్ళీ ఆనందం తొందరగా వస్తుంది. అదే 0 చేస్తే 1/0, 1/0 ఎంత? ఇన్ఫినిట్. 1/0 ఈజ్ ఇన్ఫినిట్, అనంతమైనటువంటి ఆనందం. 1/0 మీన్స్ ఇన్ఫినిట్, అంటే 0. కోరిక లేని వారికే అనంతమైనటువంటి ఆనందం, పరమానందం. స్వామి వివేకానంద ఏం కోరిక ఉంది వారికి? స్వార్థం ఉందా? అనంతమైనటువంటి ఆనందం. స్వామి చిన్మయానందుల వారు, ఆయనకేం కోరిక? ఎందుకు మరి ప్రపంచంలో పనిచేశారు? ఎవరి కోసం చేశారు? మనందరి కోసం. భగవద్గీత ప్రచారం చేశారు. 1951 నుంచి 1993 వరకు 42 సంవత్సరాలు పనిచేస్తూనే ఉన్నారు. భగవద్గీత ప్రచారం, ఉపనిషత్ ప్రచారం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీలు 3 అయినాయి, అయినా కూడా లాస్ట్కి సమాధి అయినారు. ఎవరి కోసం చేశారు? వారి. సో ఏ కోరిక లేదు వాళ్ళకి, ఇతరుల కోసం చేస్తారు. కాబట్టి అనంతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. మనకు కూడా అనంతమైనటువంటి ఆనందము, పరమానందం కావాలంటే కోరికలు 0 చేసుకోవాలి. కోరికలు ఉంటే ఏమవుతుంది? తీర్చుకుంటే తీర్చుకోవచ్చు, మళ్ళీ అంతవరకు ఓకే అయిపోయిందా అంటే ఇంకో కోరిక వచ్చి కూర్చుంటారు, మళ్ళీ అసంతృప్తిగా. మళ్ళీ ఆ కోరిక తిరిందా, మళ్ళీ ఇంకో కోరిక, అలా పెరుగుతూనే ఉంటాయి. అసంతృప్తిగానే బ్రతుకుతూ ఉంటారు, జీవితాంతం అసంతృప్తియే, తృప్తి అనేదే ఉండదు. సరే మిగిలిపోయినవి ఇంకా కోరికలు, చనిపోయినారు, అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో జన్మ, అలా కోటానుకోట్ల జన్మలు తిరుగుతూనే ఉంటారు. కాబట్టి వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై. సుఖములో పొంగిపోవద్దు, దుఃఖములో కృంగిపోవద్దు. సుఖము దుఃఖం వస్తూ ఉంటాయి దినము రాత్రిలాగా. దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః శిశిరవసంతౌ పునరాయాతః కాల క్రీడతి గచ్చతి ఆయు తదపి న ముంచతి ఆశావాయు. దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః. దినం వచ్చింది, ఈరోజు అయిపోయిందా, వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది? రాత్రి. రాత్రి ఇలాగే ఉంటుందా? ఉండదు, ఇది వెళ్ళిపోతుంది, రేపు పొద్దున అవుతుంది. మరి నెక్స్ట్ డే అలాగే ఉంటుందా? దినము అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. దినం తర్వాత రాత్రి, దినం తర్వాత రాత్రి. దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః. సాయంకాలం వచ్చింది, మళ్ళీ ప్రాతకాలం వస్తుంది. అలా ఎన్ని 50 సంవత్సరాలు, 60 సంవత్సరాలు, 70 సంవత్సరాలు చూస్తూనే ఉన్నాం. ప్రతిరోజు అవుతుంది, రాత్రి అవుతుంది. చూస్తున్నామా? చూస్తున్నాం. దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః శిశిర వసంతో పునరాయాతః. వసంత ఋతువు, శిశిర ఋతువు, వసంత ఋతువు, ఇలా మారిపోతాయి, ఋతువులు మారిపోతున్నాయి.
ఎండాకాలం అయిపోయింది, వర్షాకాలం వస్తుంది. ఇప్పుడు వర్షాలు, ఇప్పుడు 3 రోజులు వర్షాలంట. సో వర్షాకాలం వరకు వర్షాలు, తర్వాత చలికాలం, చలికాలం తర్వాత మళ్ళీ ఎండాకాలం, మళ్ళీ కాలాలు మారిపోతున్నాయి. ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం ఎన్ని చూసాము, ఎన్ని ఎండాకాలం చూసాము, ఎన్ని వర్షాకాలం చూసాము, ఎన్ని చలికాలం. ఇప్పుడు ఇంకోటి వచ్చింది, 50 సంవత్సరాలు, 60 సంవత్సరాలు, 70 సంవత్సరాలు చూస్తూనే ఉన్నాం చిన్నప్పటి నుంచి. సో దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాత శిశిర వసంతౌ పునరాయాత కాల క్రీడతి గచ్చతి ఆయు. కాలం క్రీడిస్తూ ఉంది, ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంది, భూమి తిరుగుతూ ఉంది, మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం. బర్త్ అనే స్టేషన్ మీద ఎక్కాము, డెత్ అనే స్టేషన్ మీద దిగిపోతాం. సో ఈ కాల క్రీడతి, కాలం క్రీడిస్తుంది. గచ్చతి ఆయు, దినం దినం ఏమవుతుంది, ఆయు తగ్గిపోతూ ఉంది, మృత్యు వైపు అడుగు వేస్తున్నాం. ఒక్కొక్క రోజు దగ్గర అవుతున్నాం మృత్యు. ఎప్పుడు వస్తుందో మృత్యు తెలియదు. కాల క్రీడతి గచ్చతి ఆయు, ఆయు తగ్గిపోతుంది. కాల క్రీడతి గచ్చతి ఆయు తదపి నముంచతి ఆశావాయు. ఆశ అనేది వదలట్లేదంట మనిషి, ఆశ అనేది వదలట్లేదు, అంటే కోరికలు వదలట్లేదు. తదపి నముంచతి ఆశావాయు. ఎన్ని 90 ఏళ్ళు వచ్చినా ఇంకా సినిమా చూడాలి, ఇంకా మునిమన్మడు చూడాలి, మునిమన్మడు అక్కడి పార్టీకి వెళ్ళాలి, ఇంకా మురుకులు తినాలి, సో ఏదో లడ్డూలు తినాలి, ఐస్ క్రీమ్ తినాలి, ఏదో కోరికనే ఉంటుంది. కానీ తీరిందా, లేదు. అలాగా ఒకరోజు సమాప్తం, మళ్ళీ ఇంకో సినిమా, మళ్ళీ స్టార్ట్, మళ్ళీ పుడతాం, మళ్ళీ ఇంకో జన్మ, మళ్ళీ తల్లి గర్భంలో ప్రవేశం. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారే. కాబట్టి అందుకే భగవంతుడు ఈ కోరికలు తొలగించాలి, సుఖంలో పొంగిపోవద్దు. ఈ దినము రాత్రిలాగా మారిపోతున్నాయి, దినము రాత్రి, దినము రాత్రి. ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా అంతే. ఎవరు పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు సుఖంగా ఉండరు, ఎవరు పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు దుఃఖంగా ఉండరు. దుఃఖం సుఖం దుఃఖం వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. సో సుఖం వస్తే పొంగిపోతుంటా, దుఃఖం వస్తే కృంగిపోతుంటా, డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు కొందరు, బయటికి రాలేరు. అలా చేయవద్దు అంటున్నారు. సమత్వం యోగ ఉచ్యతే అని భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పారు భగవద్గీతను. యోగము అంటే ఏమిటి, సమత్వ భావన ఉండడమే యోగం. ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా సమత్వ భావన కోల్పోకూడదు, అదే యోగం. సో సుఖ దుఃఖాలు ద్వంద్వాల నుండి విముక్తులైన వాళ్ళు అన్నారు. అందుకే మూఢత్వం పోయి ఆ అవ్యయ పదాన్ని చేరుకుంటారు, ఆ పరమ పదాన్ని చేరుకుంటారు, అప్పుడు చేరుకుంటారు. కాబట్టి 15వ అధ్యాయంలో 5వ శ్లోకము గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ముఖ్యమైనది. నేను చేయాలి సాధన, ఇక్కడ ఇచ్చారు. తర్వాత 6వ శ్లోకం, నతద్భాసయతే సూర్య న శశాంకో న పావక యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఆ పదాన్ని సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని వెలిగించదు. సూర్య భగవానుడు కూడా ఆయన వెలుతుల్లో ఆ పరమాత్మతత్వాన్ని వెలిగించదు. చంద్రుడి యొక్క వెన్నెల వెలిగించి చూపడు, మనం చూడలేము. సూర్యుని వెలుతుల్లో అన్నీ చూడవచ్చు, పరమాత్మ తత్వాన్ని చూడలేము. అంటే చాలా సూక్ష్మమైనటువంటిది ఆ పరమాత్మ తత్వము అని. ఎలాగంటే ఇప్పుడు భూమిని చూస్తాము, భూమి ఎలా ఉంది, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలతో మనము అనుభవించవచ్చు. ఎలాగంటే కంటితో చూస్తాము, ముక్కుతో వాసన వస్తుంది, వర్షం పడంగానే ఆ మట్టి వాసన వస్తుందా లేదా, వాసన వస్తుంది. తర్వాత కృష్ణుడు చిన్నప్పుడు ఏం చేశాడు, మట్టి తిన్నాడు మనం. అప్పుడు బలరాముడు వెళ్ళి యశోదమ్మకు చెప్పాడా లేదా, చెప్పారు. ఏమని, ఇలా మా తమ్ముడు మన్ను తింటున్నాడని. అప్పుడు యశోదమ్మ వచ్చింది, కృష్ణ కృష్ణ ఎస్ అమ్మ, ఈటింగ్ మడ్ నో అమ్మ, టెల్లింగ్ లైస్ నో అమ్మ, ఓపెన్ యువర్ మౌత్. ఇది కాపీ కొట్టారా బ్రిటిష్ వాళ్ళు, మనకు చదివించినారు. సో అది మనది, అదే మన స్టోరీ. కృష్ణ కృష్ణ ఎస్ అమ్మ, ఈటింగ్ మడ్ నో అమ్మ, టెల్లింగ్ లైస్ నో అమ్మ, ఓపెన్ యువర్ మౌత్. ఆహాహాహా. కృష్ణుడు, చిన్ని కృష్ణుడు తన నోటిని తెరిస్తే ఏం కనబడింది, బ్రహ్మాండాలు కనబడ్డాయి చిన్న నోట్లో.
అన్నంత కోటి బ్రహ్మాండాలు కనబడుతున్నాయి. అట్లెట్లా కనబడతాయి? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లో చూడట్లేదా మేము? నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా అన్నీ సెల్ ఫోన్లో చూస్తున్నారా లేదా? చూస్తున్నారు. ఇంత చిన్న దాంట్లో లైవ్ టెలికాస్ట్ ఆస్ట్రేలియాలో భారత్ ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నారా లేదా? చూస్తున్నారు. అయిపోయింది. ఓకే, ఆయన సాక్షాత్తు పరమాత్ముడే, భగవంతుడే. సంజయుడు కూడా ఈ ధృతరాష్ట్రం ఎలా చెప్తున్నాడు? లైవ్ టెలికాస్ట్ అది చూస్తూ ఎక్కడో కురుక్షేత్రం అక్కడ జరిగేదంతా చెప్తున్నాడు. సో నతద్భాసయతే సూర్య న శశాంకో న పావక యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమమ్మ. ఆ పదాన్ని సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని వెలిగించదు. సో చంద్రుడి వెన్నెలో మనం చూడలేము, అంటే సూక్ష్మం. కాబట్టి ఈ భూమి మనము చూస్తాము, వాసన కలుగుతుంది, రుచి ఉంది, స్పర్శ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. రూపము, శబ్దం ఉంది, అన్నీ. తర్వాత నీరు వెళ్తే గంధం మాత్రం ఉండదు, మిగతా అంతా ఉంటుంది. గంధం ఉండదు, చూస్తాము, వింటాము, రుచి చూస్తాము, నీళ్ళకి స్పర్శ ఉంటుంది నీటికి. తర్వాత ఇంకా దీనికంటే సూక్ష్మమైనటువంటిది, భూమి కంటే సూక్ష్మము నీరు కంటే సూక్ష్మము అగ్నిలో 2 ఇంద్రియాలు పనిచేయవు. ఇప్పుడు నాలుకతో మనం రుచి చూడలేము, ఇంకా గంధం ఉండదు, కాబట్టి ఈ 2 ఉండవు. అగ్నికి ఈ 3. తర్వాత ఇంకా వాయువు దగ్గరికి వెళ్దాము. వాయువు దగ్గరికి 2 శబ్దము స్పర్శ మాత్రమే ఉంటుంది వాయువుకి, ఇంకేం ఉండదు. చూడండి, గాలి వస్తుంది, ఎలా తెలుస్తుంది గాలి వస్తుందని? మన చర్మానికి తాకిందా? తాకింది. స్పర్శతో మనం తెలుసుకుంటున్నాం. కొంచెం గాలికి శబ్దం కూడా ఉంటుంది, శబ్దం వినబడుతూ ఉంటుంది. ఈ 2 ఇంద్రియాలు. తర్వాత వాయు కంటే సూక్ష్మమైనటువంటిది ఆకాశము. ఆకాశానికి ఇంకొకటే ఇంద్రియం, అంటే శబ్దం మాత్రమే. 2 చెవులు మూసుకోండి, మీకు ఒక శబ్దం వినబడుతుంది, అదే ఆకాశం యొక్క గుణం. సో ఇప్పుడు ఒకటే ఇంద్రియం. భూమి నుంచి నీరు సూక్ష్మము, నీటి కంటే సూక్ష్మం అగ్ని ఎక్కువగా వ్యాపిస్తుంది. భూమి పైన 1/4 భూమి అయితే 3/4 ఇది నీరు. తర్వాత అగ్ని ఎక్కువగా ఉంటుంది తత్వం. తర్వాత వాయు కొన్ని కిలోమీటర్లు ఉంటుంది, వ్యాపించింది. దాని తర్వాత ఆకాశము ఇంకా వ్యాపించింది, గ్రహాలన్నీ ఉన్నాయి, నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, ఎక్కువగా వ్యాపించి, అది కూడా పరిమితమే. ఆకాశానికంటే సూక్ష్మమైనటువంటిది ఆత్మ. ఆత్మ అంటే మనలో ఉంది, ఆత్మ కాదు, అంతటా వ్యాపించింది, మనలో కూడా ఉంది. వాయువు ఎలాగైతే అంతటా ఉంది, మనలో కూడా ఉంది. మానవులందరూ కూడా ఈ వాయువునే పిలుస్తున్నారు, భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ, జీవులందరూ కూడా ఈ వాయువునే పిలుస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ వాయువు కూడా అంతటా ఉంది, కానీ పరిమితం. దేనికంటే సూక్ష్మ ఆకాశం, ఇంకా అది కూడా ఎక్కువగా వ్యాపించింది. ఆకాశానికంటే సూక్ష్మమైనటువంటిది ఆత్మ, సర్వము వ్యాపించింది. ఆత్మ అంటే పరమాత్మతత్వం, అది సూక్ష్మాతి సూక్ష్మం, అది మన కంటితో చూడలేము. నతత్ర చక్షుర్ గచ్చతి, అంటే కంటితో మనం చూడలేము, చెవితో వినలేము, ముక్కుతో వాసన చూసి తెలుసుకోలేము, నాలుకతో రుచి చూసి తెలుసుకోలేము, స్పర్శతో తెలుసుకోలేము. శ్రోత్రస్య శ్రోత్రం మనసో మనః యద్వాచోహ వాచకం సౌ ప్రాణస్య ప్రాణః చక్షుష చక్షు అతిముచ్య ధీరాః ప్రేత్యాస్మాద్ లోకాదమృతా భవంతి. అది ఏమిటి పరమాత్మతత్వము? కంటితో చూడలేమన్నారు, చెవితో వినలేము, ముక్కుతో వాసన చూడలేము, నాలుగుతో రుచి చూడలేము, స్పర్శతో. మరి ఏంటి అంటే శ్రోత్రస్య శ్రోత్రం మనసో మనః యద్వాచో వాచకం అన్నారు, అంటే కేనోపనిషత్తు. కంటికే కన్ను, అంటే కంటి వెనకాల ఉన్న శక్తి పరమాత్ముడు, ఆ శక్తితో కన్ను చూస్తూ ఉంది. కంటికి వెనకాల ఉన్న శక్తితో టార్చ్ లైట్లో ఉన్న సెల్ని చూడలేము, ఆ సెల్ ద్వారా లైట్ వస్తూ ఉంది, ఆ లైట్ ద్వారా టార్చ్ లైట్ ద్వారా లోపల ఉన్న సెల్ చూడొచ్చా? చూడలేము.
అది ఓపెన్ చేయగానే క్లోజ్ అయిపోయింది, లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. వేరే లైట్ దగ్గర అదే లైట్ ద్వారా ఆ టార్చ్ లైట్ లోపల ఉన్నటువంటి సెల్ని చూడాలి. చూస్తామా? చూడలేము. ఓపెన్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి అలాగే మన లోపల ఉన్న శక్తితో ఈ కళ్ళు అన్నీ చూస్తున్నాయి, బయట ప్రపంచం అంతా. లోపల ఉన్న ఆత్మను చూస్తుందా? చూడలేదు. అందుకే కంటికే కన్ను అన్నారు. ఆ శక్తి వెళ్ళిపోతే, పరమాత్ముడు వెళ్ళిపోతే శవం అంటారు దాన్ని. కన్నులు ఉన్నాయి కదా, శవాన్ని కూడా కన్నులే చూస్తున్నాయి కదా అంటే శవాన్ని కూడా కళ్ళు ఉన్నాయి. కళ్ళు చూస్తాయా? శవాన్ని కన్ను చూడలేదు. మన చెవులే వింటున్నాయి అంటే శవాన్ని కూడా ఇంతకుముందు విన్నాడు, ఇప్పుడేమైంది? ఏమీ వినట్లేదు, చనిపోయాడు. అంటే పరమాత్మ తత్వం వెళ్ళిపోయింది. చెవులు ఉన్నాయి, చెవులే వింటున్నాయి అంటే చెవులు వినాలి, అక్కడ వింటాయా? వినలేవు. నాలుక రుచి చూస్తుందా? ముక్కు వాసన చూస్తుందా? అందుకే అది ఏమిటి ఆత్మ అంటే శ్రోత్రస్య శ్రోత్రం మనసో మనః యద్వాచోహ వాచకం సౌ ప్రాణస్య ప్రాణ చక్షుష చక్షు అతిముచ్చధీరా వేత్యాస్మాద్ లోకాదమృతా భవంతి. కాబట్టి అది కంటికే కన్ను, చెవికే చెవి, ముక్కుకే ముక్కు, నాలుకకే నాలుక, మనసుకే మనస్సు, బుద్ధికే బుద్ధి. అంటే మనసు వెనకాల కూడా ఏముంది? శక్తి ఉంది. ఆ పరమాత్మతత్వం ఉంటే మనసు ఉంది, పరమాత్మతత్వం వెళ్ళిపోతే మనసు లేదు. పరమాత్మతత్వం బుద్ధి పనిచేయదు, శవం ఉంది. ఇంతకుముందు మనసు ఉంది, బుద్ధి ఆ తెలివి నోబెల్ ప్రైజ్, చాలా తెలివైన వాడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూమెంట్ చనిపోయాడు, ఇప్పుడు మాట్లాడలేడు. సో ఏమిటి ఆ శక్తి? అదే పరమాత్ముడు అని చెప్తున్నారు. ఆ పరమాత్మతత్వే ఈశ్వరుడు, అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు ఆయన. అది సూక్ష్మాతి సూక్ష్మము, అందుకే మనం చూడలేము. వాయు కంటే సూక్ష్మం ఆకాశం, ఆకాశానికంటే సూక్ష్మము ఆ పరమాత్మ. కాబట్టి ఆ పదాన్ని సూర్యుడు వెలిగించి చూపెట్టలేడు, చంద్రుడు వెలిగించి చూపెట్టలేడు, అగ్ని వెలిగించి చూపదు, విద్యుత్ కూడా లేదు. అందుకే ఉపనిషద్ మంత్రం కూడా ఉంది, నత్ర సూర్యో భాతి న చంద్ర తారకం నేమా విద్యుతో భాంతి కుతోయమగ్ని తమేవ భాంతం అనుభాతి సర్వం తస్య భాషా సర్వమిదం విభాతి. ఉపనిషద్ మంత్రం ఇదే, సేమ్ ఇక్కడ ఉన్నదే. నత్ర సూర్యో భాతి న చంద్ర తారకం, సూర్యుడి యొక్క వెలుగులో మనం చూడలేము ఆ పరమాత్మతత్వాన్ని, చంద్రుడి యొక్క వెన్నెలలో చూడలేము, విద్యుత్తులో చూడలేము, నక్షత్రాల వెలుతుల్లో చూడలేము. నత్ర సూర్యో భాతి న చంద్ర తారకం నేమా విద్యుతో భాంతి కుతోయమగ్ని. ఇలా హారతి ఇస్తున్నాం, కుతోయమగ్ని. అగ్ని ఎంత ఉంది? చిన్నగా ఉంది. మనం భగవంతుని దర్శిస్తున్నాం అంటే సగుణ సాకార రూపాన్ని చూడవచ్చు, కృష్ణుణ్ణి చూడవచ్చు, భక్తితో పూజించుకోవచ్చు. కానీ నిరాకార తత్వాన్ని చూడలేము. పరమాత్మ సర్వము వ్యాపించినటువంటి ఆ తత్వాన్ని సూక్ష్మం కాబట్టి చూడలేము. కుతోయమగ్ని, సూర్యుడే వెలిగించి చూపెట్టలేదు, నక్షత్రాల వెలుతుల్లో చూడలేము, చంద్రుడు వెన్నెలలో చూడలేదు, విద్యుత్ దాంట్లో చూడలేము. కుతోయమగ్ని, అగ్ని ఎంత ఉంది? కుతోయమగ్ని, అగ్ని ఎంత అని అంటున్నారు అక్కడ ఉపనిషద్ మంత్రం. ఎలా చూస్తాను అని. కుతోయమగ్ని తమేవ భాంతమనుభాతి సర్వం తస్య భాషా సర్వమిదం విభాతి. ఇవన్నీ కూడా ఎలా వెలుగుతున్నాయి? సూర్యుడు వెలుగుతూ ఉన్నాడు. ఎలా వెలుగుతుంది? ఎవరిచ్చారు? భగవంతుడి యొక్క తేజస్సు. భగవంతుడి యొక్క తేజస్సే అది, నా తేజస్సే అంటున్నారు. సో ఆ చంద్రుడి యొక్క వెన్నెల అది పరమాత్మ తేజస్సే, వెన్నెల ఆయనదే శక్తి. నక్షత్రాలు ఉన్నటువంటిది ఆయనదే, విద్యుత్తులో ఉన్నటువంటి ఆయనదే, అగ్నిలో ఉన్నటువంటిది ఆయనదే. అందుకే అన్ని మందిరాలలో ఏం చేస్తాము? దీపం వెలిగిస్తున్నాం. దీపము సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ స్వరూపం. అదే పంచమహాభూతాలను కూడా పూజించుకుంటాం. పూజ కంటే ముందు ఏం చేస్తాము? భూమికి పూజిస్తాం, అగ్నికి ముందు పూజిస్తాం, తర్వాత ఈ భూమికి, తర్వాత నీరుకు, గంగే చయమనే చ కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. కలశంలో పూజిస్తున్నాం అంటే పంచమహాభూతాలకు పూజిస్తున్నాం. అంటే పరమాత్ముడు అంతటా అన్నిట్లో ఉన్నాడు, సర్వము ఆయనే ఉన్నాడు. ఆయన కంటే ఎవరు వేరే లేరు. వేరే ఉన్నాడా? లేడు. ఏకమేవా అద్వితీయం నేహనానాస్తి కించన. రెండవవాడే లేడు. ఈశావాస్యమిదం సర్వం, సర్వము ఆయనే ఉన్నాడు. మరి నేనున్నాను కదా, అది అజ్ఞానం.
అజ్ఞానంలో నేను ఈ శరీరము, ఈ మనస్సు, నేను బుద్ధి, అహంకారం, నేను ఇంత ధనవంతుని, నాకింత పాండిత్యం ఉంది, అదంతా అహంకారం. సో ఈ అహంకారంలో ఈ జీవుడు ఉన్నాడు అంతే. నిజానికి ఆ పరమాత్మ శక్తితో మనం అన్నీ చేస్తున్నాం. సో అంతటా ఆయనే ఉన్నాడు, ఆయన కంటే వేరు లేదు. వేరుందా? అద్వైతం. భగవాన్ ఆదిశంకరాచార్యులు అద్వైతం చెప్తున్నారు. అంటే ద్వైతమే లేదు, అంటే ఏకం, ఉన్నది ఒక్కడే. అందుకే అన్నమాచార్యులు కూడా పాడుతారు. ఆయన సగుణ సాకార రూపాన్ని వెంకటేశ్వర స్వామిని కొల్చారు. కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు, కొండలంత వరములు గూపేడివాడు అని ఎన్నో కీర్తనలు, 32,000 కీర్తనలు. మళ్ళీ అద్వైతం కూడా చెప్పారు. బ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే, తందనానాయి తందనానా పులి తందనానా బల తందనానా బల తందనానా అని చెప్పారా? సగుణ సాకారానికి కీర్తన రాశారు. సగుణంలో ఉన్న భక్తి కూడా ఉండాలి, రెండు ఉండాలి. భక్తి ఉండాలి, జ్ఞానం ఉండాలి. కాబట్టి ఈ రెండు సాధకుడికి రెండు ఉండాలి. ఒక పక్షి రెండు రెక్కలుంటే ఎగురుతుంది, ఒకటే రెక్క ఉంటే అక్కడే ఉండిపోతుంది, ఎగరలేదు కదా. ఒకటే రెక్క ఉంది, ఎగురుతుందా? ఎగరలేదు. అలాగే కేవలం నేను భక్తి ఉంది మాకు, సరే మంచిదే, భక్తి ఉంది, కీర్తనలు వాడుకుంటున్నాం, పూజలు చేసుకుంటున్నాం, హోమం చేసుకుంటాం, మంచిదే, చేరుకోవచ్చు పరమాత్ముని. కానీ జ్ఞానం కూడా అవసరం. ఇంకోటి ఏంటంటే జ్ఞానం కూడా ఉండాలి. భగవంతుడు ఎవరు, ఎక్కడున్నాడు అనేదాన్ని తెలుసుకోవాలి, ఆ పరమాత్మ తత్వం గురించి. సరే, కేవలం జ్ఞానం ఉంటే సరిపోదు, కేవలం భక్తి ఉంటే సరిపోదు, రెండు ఉండాలి. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారు? ఇవి రెండు ఉండాల్సిందే. ఫిలాసఫీ వితౌట్ రిలీజన్ ఈజ్ మ్యాడ్నెస్ అన్నారు. మ్యాడ్నెస్. ఫిలాసఫీ వితౌట్ రిలీజన్ ఈజ్ అ మ్యాడ్నెస్. అంటే కేవలం పుస్తకాలు పెట్టుకొని చదువుతూ ఉంటారు లైబ్రరీలోకి పెట్టుకొని. ఎన్ని పుస్తకాలు పెట్టుకున్నా ఆ బ్రహ్మానందం కలగదు వాళ్ళకి. ఎందుకు? భక్తే లేదు. భక్తి ఉందా? లేదు. కాబట్టి డ్రై ఇంటెలెక్చువల్స్. ఆనందం ఉండదు, బ్రహ్మానందం. ఏదో ఇంటెలెక్చువల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అంతే. తర్వాత రిలీజన్ వితౌట్ ఫిలాసఫీ సూపర్స్టిషియస్ అన్నారు. కేవలము భక్తి చేస్తున్నారు, అలా మందిరానికి వచ్చి పూజలు చేసుకోవడం, ఇంట్లో పూజలు చేసుకోవడము, హోమం చేసుకోవడం అన్నీ చేస్తుంటారు, కానీ జ్ఞానం లేదు. అందుకే రిలీజన్ వితౌట్ ఫిలాసఫీ సూపర్స్టిషియస్, ఫిలాసఫీ వితౌట్ రిలీజన్ ఇస్ అ మ్యాడ్నెస్ అన్నారు. కాబట్టి రెండు ఉండాలి. సో సాధకుడికి రెండు ఉండాలి. సో బ్రహ్మం ఒక్కటే, పరబ్రహ్మం ఒక్కటే. ఆ మహాభక్తుడే చెప్పారు, బ్రహ్మం ఒక్కటే, పరబ్రహ్మం ఒక్కటే. అంటే ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఈ విశ్వమంతా విశ్వేశ్వరుడే ఉన్నాడు, వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అయ్యో నేనున్నాను, అది భ్రమ, అజ్ఞానం, అహంకారం. ఎవరు అంటే నేను ఈ శరీరము, ఈ స్కూల్లో చదివాను, ఆ కాలేజీలో చదివాను, ఈ యూనివర్సిటీలో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది, పెద్ద జాబ్ ఉంది, పెద్ద కంపెనీలో, నాదే కంపెనీ, నేనే ఓనరు, ప్రపంచంలోనే 100 కంపెనీలు ఉన్నాయి, అన్నిటికీ నేనే పెద్ద. ఎన్ని ఉన్నా ఒక స్ట్రోక్ అయిపోయింది, హార్ట్ అటాక్ అయిపోయింది. ఎన్ని కంపెనీలు ఉంటే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఒక పైసా రాదు, ఏమీ రాదు, అయిపోయింది. కాబట్టి అహంకారం, అది ఏంటంటే అహంకారం. నేననేవాడు ఎవరు లేరు, అంతా పరమాత్ముడే ఉన్నాడు. ఏకమేవా అద్వితీయం, రెండవది లేదు. నేహ నానాసి కించన, ఇంకా వేరే నానా రకాలు ఏవి లేవు. అయితే ఇక్కడ ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని చేరుకుంటే యద్గత్వా నన్ను నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. కాబట్టి ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని ఎవరైతే చేరుకుంటారో, శరణు వేడుకుంటారో, చేరుకుంటారో, మళ్ళీ తిరిగి రారు, అంటే మళ్ళీ జన్మ ఉండదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. యద్గత్వా నన్ను నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ, అది నా పరమధామం.
నా ధామాన్ని చేరుకుంటే మళ్ళీ తిరిగి రా. 7వ శ్లోకం. మమైవాంశ, మరి ఈ జీవుడెవరు? సరే నేనైతే ఇప్పుడు నాకు అవన్నీ అర్థం కావట్లేదు, నేను జీవుడే అనుకుంటున్నాను. సరే భగవంతుడు కొంచెం దిగి సరే వాళ్ళ కోసం కూడా చెప్తున్నారు. నువ్వు జీవుడు అనుకుంటున్నావు సరే. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మన షష్టానింద్రియాన్ని ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ జీవుడు వేరనుకున్నా ఆ జీవుడు నేనే, నా యొక్క అంశే అంటున్నారు. ఇప్పుడు సముద్రం ఉంది, సముద్రంలో ఇలా అలా 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 వచ్చింది, అలా 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 లేచి అలా అలా కింద పడితే దాన్ని అలా అన్నారు. ఈ అలా ఇది వేరు అనుకుంటుంది, సముద్రానికంటే నేను వేరు అనుకుంటుంది. సముద్రానికంటే వేరు అలా కాదు కదా. కానీ ఈ సముద్రంలో అలా ఏమనుకుంటుంది, నేను వేరు. అలాగే మనం కూడా నేను వేరు, పరమాత్ముడు వేరు, నేను జీవుణ్ణి అనుకుంటున్నాను. ఒక బుడగలాగా ఈ బుడగ ఏం చేస్తుంది, నేను సముద్రానికంటే వేరు అనుకుంటుంది. చిన్ని బుడగ ఏమనుకుంటుంది, సముద్రం వేరు నేను వేరు, నేను మిస్టర్ బబుల్, నేనే బబుల్ అంటుంది. మనం కూడా అంతే, ఒక చిన్న బబుల్లో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలలో ఒక బ్రహ్మాండం, అంత బ్రహ్మాండంలో ఒక సోలార్ సిస్టమ్, ఒక సోలార్ సిస్టంలో ఒక సూర్యుని చుట్టూ నవగ్రహాలు, ఆ గ్రహంలో ఒక భూమి, ఆ భూమిలో ఏషియా, ఏషియాలో భారతదేశం, భారతదేశంలో తెలంగాణ, తెలంగాణలో భాగ్యనగర్, భాగ్యనగర్ మోతీనగర్, మోతీనగర్లో ఒక ఇల్లు. ఇంత ఉన్నాము, ఎంత ఉన్నాము మనం. అయితే నేనెవరో తెలుసా అంటున్నాను. సో ఈ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలలో ఎక్కడున్నాం అంటే ఈ అహంకారం జీవుడు. సరే జీవుడా అనుకున్నా సరే నా యొక్క అంశే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన, సనాతనమైన నాంశే జీవలోకంలో జీవుడిగా మారింది. ప్రకృతి నుండి మనస్సుతో కూడిన 6 ఇంద్రియాలని ఆకర్షిస్తుంది. సో ప్రకృతి నుండి మనస్సుతో కూడిన 6 ఇంద్రియాలను ఆకర్షిస్తుంది. కంటితో రూపాలు చూస్తూ ఉంటుంది, ఆకర్షణ పడిపోతాం. సినిమా సినిమా సినిమా, టీవీ టీవీ, తర్వాత ఇంకా సెల్ ఫోన్. ఇప్పుడైతే మోడర్న్ జపమాల, అందరూ జపం చేస్తున్నారా? జపమాలతో జపం చేసేవారు ముందు, ఇప్పుడు అందరూ మోడర్న్ జపమాల, సెల్ ఫోన్. రోజు టెక్ టెక్ టెక్, పొద్దున్న లేస్తే జపం, పొద్దున్న నుంచి రాత్రి, చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇలా 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 జపం. అప్పుడు ఇలా ఇలా చేసేవారు, ఇప్పుడు ఇలా ఇలా. వాట్సాప్, ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్, మరి వాట్సాప్లో లైక్స్, ఫార్వర్డ్ అన్నీ అదే. సో అలా పోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా ఆకర్షణ ఉంది. కంటితో చూడడం, చెవితో శబ్దాలు, ముక్కుతో వాసన, నాలుగుతో రుచులు, స్పర్శ అన్నీ మనస్సుతో కూడి ఎలా ఆకర్షణ పడిపోయింది. సో జింక ఎలా పట్టుకుంటారు, అలా శబ్దాన్ని పెట్టేస్తారు. ఆ జింక అలాగా ఒక శబ్దానికి బానిస అలా నిలబడిపోతుందంట. అప్పుడు ఏ వేటగాడు వచ్చి దాన్ని వల వేసి పట్టుకుంటాడు, చంపేస్తాడు, అయిపోయింది. ఎందుకు? పారిపోవచ్చు కదా, అలా వస్తున్నాడంటే పారిపోవచ్చు. కానీ ఈ శబ్దానికి బానిస అయిపోయింది, అలా వింటూ ఉందన్నట్టు. వచ్చేది పట్టేది. కొంచెం అలర్ట్గా ఉంటే వెళ్ళిపోవచ్చు, పారిపోవచ్చు. బానిస అయిపోయి పడిపోయి. సో తర్వాత ఏనుగు అక్కడ కట్టేస్తారు చెట్టుకి, ఆడ ఏనుగుని. మగ ఏనుగు వస్తుంటుంది, మధ్యలో పెద్ద గుంత ఉంటుంది, ఏనుగు పడేటంత గుంత పెడతా, దాని మీద గడ్డి పెడతారన్నట్టు. ఈ ఏనుగు అలా 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 వచ్చి దాంట్లో పడిపోతుంది. పడిపోగానే ఈ వేటగాడు ఏం చేస్తాడు, వస్తాడు, ఏనుగుని తీసుకుంటాడు, చంపేస్తాడు. ఒక స్పర్శ, బానిస. అరే ఇక్కడ ఏదో ఉంది అని కొంచెం అలర్ట్గా ఉండి ఇక్కడ పక్కకి వెళ్ళిపోవచ్చు, ప్రాణం పోదు. అప్పుడు హాయిగా ఇంకొంతకాలం జీవించవచ్చు. కాదు, పడిపోతుంది. ఒక స్పర్శకి బానిస. తర్వాత ఈ కంటితోకి బానిస ఎవరంటే ఈ పురుగు ఉంటుంది, ఒక పురుగు లైట్ చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది, తర్వాత దీపం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది, తిరిగి 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 దాంట్లో పడిపోతుంది. అంటే ఆకర్షణ చాలా బాగుంది 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 అని దాంట్లో తిరిగి తిరిగి దాంట్లో పడి ప్రాణాన్ని కోల్పోతుంది. అంటే రూపానికి బానిస అయిపోయింది. ఇంకోటి నాలుక. ఈ చేప అనేది తింటూ ఉంటుంది, ఎప్పుడూ తింటూనే ఉంటుందంట, తింటూ ఉంటుంది.
సో అతను వచ్చేస్తాడు, పెట్టేస్తాడు, చిన్న పురుగు పెడతాడు, ఈ చేప వెళ్ళి పట్టుకుంటుంది, అయిపోయింది, ప్రాణం పోయింది. అలా ఒక్కొక్క ఈ నాలుకకి ఒకరు బానిస, శబ్దానికి, కంటికి, ముక్కుకి ఒక భ్రమరము ఒక పూలో కూర్చుంటుందంట, అది ముక్కుకి, వాసనకి బానిస, అలా కూర్చొని అలాగా ఉంటుంది. సాయంత్రం కాగానే ఆ కమలం పువ్వు మూసుకొని పోతుంది. మూసుకొని పోతే అయ్యో ఏమైపోయింది, రాత్రి అయిపోయింది. ఏనుగు వచ్చేసి అలా తీసుకొని గుట్టుక్కున మింగేస్తుంది. అయిపోయింది, స్వాహ, ప్రాణం పోయిందా. అయ్యో కొంచెం తొందరగా వెళ్ళిపోతే అయిపోయిండే, లేదు, అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంది అన్నట్టు. అలా చాలా బాగుంది 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 అని టక్ అయిపోయింది, ప్రాణం పోయింది. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి బానిస. ఇవన్నీ కూడా మనిషి 5 ఇంద్రియాలకి బానిస. కంటితో టీవీలు చూడాలి పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు, సీరియల్ సీరియల్ సీరియల్. అత్త కోడలు ఎలా ఉన్నారో చూపెడుతుంటారు, ఎలా ఉన్నారో అవన్నీ నేర్చుకుంటారు, వీళ్ళన్నీ నేర్చుకుంటారు. అక్కడ ఉన్నవన్నీ బాగా మేమే తెలివైన వాళ్ళు అనుకుంటారు. అబ్బా ఎంత తెలివైన వాళ్ళు, ఇలా ఉండాలి అనుకొని ఇలా తయారవుతారు. ఇంట్లల్లో తయారై శాంతి పోతుంది, అశాంతి కదా. ఉన్నారా శాంతిగా అందరూ? అత్త కోడలు అందరు కలిసి ఉన్నారా? ఎక్కువ మట్టుకు ఉంటారు, కొంత కొంత అక్కడక్కడ ఉండరు అనుకోండి, లేదా ఎక్కువగా అట్లాగా కొంతమంది శాంతి. సో అలాగా ఎలా వస్తున్నాయి ఇవన్నీ బుద్ధులు? టీవీ అవి చూసి లేనిపోనివి తెచ్చుకుంటారు. సో ఇలా చూడడం చూడడం, శబ్దం, రేడియో ఉండే తర్వాత టీవీ, టీవీ తర్వాత సెల్ ఫోన్, ఇంకా 3 ఇక్కడ. శబ్దం ఉంది, రూపం ఉంది, స్పర్శ ఉంది. ఉందా? ఉంది. 4 కూడా ఉందనుకోండి, స్విగ్గీ, జొమాటో. జొమాటో, స్విగ్గీ టక్ టక్ అనగానే వచ్చేస్తుంది, ఇడ్లీ సాంబార్ వచ్చేస్తుంది. ఐస్ క్రీమ్, జొమాటో టక్ స్వాహ, అది కూడా వచ్చేసింది. ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత గంధం కూడా పంపిస్తారేమో. శబ్దం పంపిస్తున్నారు, రూపం వచ్చేసింది, గంధం కూడా సెల్ ఫోన్లలో వస్తాయేమో. మంచి మంచి సుగంధాలు పంపిస్తుంటారు. ఈ బటన్ కొట్టంగానే గులాబీ వాసన, ఈ బటన్ కమలం వాసన. పాసిబిలిటీ ఈజ్ దేర్, సైంటిస్ట్. అలాగా ఈ ఇంద్రియాలకి బానిస. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలతో ఇలా కాలం గడిపేస్తూ ఉండి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోలేడు. పరమాత్మని తెలుసుకోకుండా యమధర్మరాజు వచ్చి టక్కున ప్రాణం తీసేస్తాడు. ఎప్పుడు తీసేస్తాడో తెలియదు. అరే ఇప్పుడే బాగానే ఉండే కదా, 40 సంవత్సరాలే, హెల్దీగా ఉన్నాడు, ఏమైపోయింది, హార్ట్ అటాక్, చనిపోయాడు. సడన్గా పోతూ ఉన్నారు కదా. ఎప్పుడు ప్రాణం పోతుందో ఎవరికి తెలుసు? ఎవరికి తెలియదు. నలని దళగత జలమతి తరలం తద్వజ్జీవిత మతిశయ చపలం అన్నారు. అని జస్ట్ ఆ కమలము తామరాకు పైన చిన్న నీటి బొట్టు గాలికి ఎప్పుడు పడుతుందో తెలియదు. అలా మన ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు, ఏ క్షణంలో పోతుందో తెలియదు. మేమైతే 100 years ఉంటాం అనుకుంటా, ఎప్పుడు ఎవరు పోతారో తెలియదు. కరోనాలో ఎంతమంది వెళ్ళిపోయినారు, ఇప్పుడు ఎలా వెళ్ళిపోతున్నారు టకా టకా. సో తెలియదు ఎప్పుడు వెళ్తున్నాను. చాలా జీవితం చాలా తక్కువగా ఉంది, 100 సంవత్సరాలు. ఆ 100 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు అనుకోండి, 8 గంటలు నిద్రపోతే 30 సంవత్సరాలు అనుకుందాం. 30 సంవత్సరాలు నిద్రలోనే పోతుందా? అంటే 30 సంవత్సరాలు నిద్రపోతున్నాం మనం, మన జీవితంలో పోయింది. సరే, ఇంకా బాల్యము పోయింది, 15. ఓంకారం. సో ఈ బాల్యము 15 సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోయింది. బాలస్తావత్ క్రీడాసక్త, తరుణీ తావత్ తరుణీసక్త, వృద్ధా తావత్ చింతాసక్త, పరమే బ్రహ్మని కోపిన సక్త. బాలస్తావత్ క్రీడాసక్త, తరుణాస్తావత్ తరుణీసక్త, వృద్ధాస్తావత్ చింతాసక్త, పరమే బ్రహ్మని కోపి న సక్తః. భజ గోవిందం
భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రున్కరణే. బాలసావత్ క్రీడాసక్త, ఆటలు 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 వెళ్ళిపోయింది. 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా వెళ్ళిపోయినాయి 30 + 20 50. వృద్ధాప్యము వస్తే ఏం చేస్తారు? 80 సంవత్సరాలకి మోకాలు నొప్పులు, నడుము నొప్పి, బీపీ, షుగర్ అన్నీ నడవలేరు, కింద కూర్చోలేరు, కళ్ళు కనబడవు, చెవులు వినబడవు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు 80 ఎందుకు, 40 సంవత్సరాల వాళ్ళే కింద కూర్చోట్లేదు. 40 సంవత్సరాలకే బీపీ, షుగర్లు. 40 సంవత్సరాల కింద కూర్చోలేరు. ఏంటిది? 80 అయితే అయిపోయింది, ఇంకా నడవలేరు. ఇక్కడే ఉన్నా రాలేరు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రాలేరు. ఇదే ఎదురుగా ఉన్నా కూడా అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రాలేరు. ఎవరైనా సాయం చేస్తారా అంటే ఎవరు రారు. మనవడు బిజీ, కొడుకు బిజీ, కోడలు బిజీ. అయ్యో తీసుకెళ్ళండి, ఎవరు వినరు. నడవడానికి రాదు, కష్టం. అయిపోయింది. 20 సంవత్సరాలు పోయినాయి. ఇప్పుడు ఎన్ని అయినాయి? 30, 20, 20, 40 + 30 70 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. పోయిందా? ఇంకేముంది? 30 సంవత్సరాలు. ఆ 30 సంవత్సరాలు రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ఎంత టైం? 1 గంట అనుకోండి. తినడం 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 తినడం, స్వాహ 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 వేస్తూ ఉంటాం. గంట అనుకోండి. సో అలా గంట అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు? 20 సంవత్సరాలు అంటే 20 గంట. ఒకరోజు 1 గంట, 365 ఇంటూ గంట అంటే 365 అవర్స్ ఒక సంవత్సరంలో పోయింది. అలా ఎన్ని సంవత్సరాలు? 3, 4, 5, 10, 20 ఎన్ని ఉంటే అన్ని పోయింది. తినడానికే పోతా ఉంది. సో అలాగా తినడానికి పోతుంది. కొందరు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు జాబ్కి, దాంట్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా మధ్య మధ్య టీవీలు, ఇంకా కాఫీలు తాగుతుంటారు. మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి, టీ కాఫీ సమర్పయామి వేస్తుంటారా? అవి కూడా వేస్తుంటారు. ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాలం. ఇంకెక్కడ ఉంది? ఆ 30 సంవత్సరాలు ఇన్ని సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాలు తినడంలో పోయింది, 20 సంవత్సరాలు ఇంకా దాంట్లో ఎక్కడ లేనే లేదు, సమయమే లేదు. కాబట్టి ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. అందుకే మంచిగా ఉన్నప్పుడే ముక్తి పొందొచ్చు, జీవన్ముక్తి పొందొచ్చు. సత్సంగం వస్తే చాలు, ముక్తి, జీవన్ముక్తి వస్తుంది. కాబట్టి భగవంతుడు అంటున్నారు, ఈ జీవుడు ఎవరో కాదు, నా యొక్క అంశ మాత్రమే అని. కానీ ఆకర్షణ పడిపోయినాడు మనిషి. ఇంద్రియ సుఖాలు నిజమైనటువంటి కాదు, బయట ఆనందమే లేదు. ఒక ఇంద్రియంతో చేస్తే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు మనిషికి. అందుకే రేడియో సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు, టీవీ పెట్టుకున్నాడు 2. తర్వాత అది సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, 3 పెట్టుకున్నాడు. సెల్ ఫోన్ ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. మధ్య మధ్య పానీయము, పకోడీలు, సమోసాలు తింటూ ఉండాలా, నాలుకకి కావాలి కదా అన్నీ. ఇంకా మంచి సుగంధం కావాలా. ఇలా పంచజ్ఞానేంద్రియాలతో ఆకర్షణలో పడిపోయినాడు. ఆత్మ పరమాత్మని మర్చిపోయినాడు. అది నిజమైనటువంటి ఆనందం. ఇది ఇంద్రియ భోగాలు నిజమైనటువంటి కాదు. విషయ భోగాలు విషం వంటివి. సుఖం బిందు మాత్రేనా ప్లస్ దుఃఖం పర్వతమేవచ. సుఖం ఎంత ఉంటుంది? బిందు మాత్రం ఉంటుంది. విషయ భోగాలలో సుఖము బిందు అంత ఉంటుంది, ప్లస్ ఉంటుందంట. ఎప్పుడు ప్లస్. పర్వతము అంత దుఃఖం ఉంటుందంట. చూడండి, ఏదైనా కానీ పార్టీకి వెళ్ళారు తినాలని, ఈ రోజుల్లో మ్యారేజ్ పార్టీకి వెళ్తే అన్నీ ఉంటాయి. అన్నము, పప్పు, సాంబారు, రసము అవి ఉంటాయి. అంతేకాదు చపాతీలు ఒక చోట ఉంటాయి, పూరీలు ఒక చోట ఉంటాయి, ఐస్ క్రీమ్ ఒక చోట ఉంటుంది. ఐస్ క్రీమ్ తర్వాత పానీపూరి ఒక చోట ఉంటుంది, చాట్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి, కాఫీ ఉంటుంది. ఈరోజు మ్యారేజ్ పార్టీలు అన్నీ పెట్టిస్తున్నారు. కాఫీ, టీవీ, ఐస్ క్రీమ్ అక్కడ, ఇది పానీపూరి ఇక్కడ, ఇది ఇక్కడ, అది హాట్ కాఫీ, కోల్డ్ కాఫీ, అన్ని కాఫీలు. అన్నీ తినాలనిపిస్తుంది, అన్నీ తినేస్తారు. అన్నం కూడా తినాలి, చపాతీ తినాలి, పూరి తినాలి, పకోడీ తినాలి, ఐస్ క్రీమ్ తినాలి, ఐస్ క్రీమ్ మీద కాఫీ తాగాలి. అమ్మ, ఆ తర్వాత పొట్ట. ఇబ్బంది పడతారా లేదొచ్చి, అబ్బా తినేది లేకుండే.
అనవసరంగా తిన్నావు, డాక్టర్ దగ్గరికి పోతారు అట్లా. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియ విషయాలు విషం వంటివి. నిజానికి ఆనందం బయట లేదు, ఆనందం మనలోనే ఉంది. ఆనందమే మన స్వభావం. ఆత్మే పరమాత్ముడే ఉన్నాడు, అనంతమైనటువంటి ఆనందం. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్ఛాప్యుత్క్రామతీశ్వర గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాషయాత్. ఒకసారి చదువుదాం. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్ఛాప్యుత్క్రామతీశ్వర గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాషయాత్. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్ఛాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాషయాత్. ఈశ్వరుడు శరీరాన్ని పొందినప్పుడు, విడిచినప్పుడు వాయుపూలలోంచి వాసన తీసుకొని పోయే విధంగా ఈ ఆరింటిని తీసుకొని ప్రయాణిస్తాడు. ఇది కంటిన్యూయేషన్. 9 కూడా చదివి. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనంచ శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనంచ రసనం గ్రాణమేవ చ అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనంచ రసనం గ్రాణమేవ చ అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. ఆరింటిని తీసుకొని ప్రయాణిస్తాడన్నారు కదా. ఏమిటి అంటే శ్రోత్రం చక్షు స్పర్శనంచ రసనం గ్రాణమేవచ అంటే చెవి, కన్ను, చర్మము, నాలుక, ముక్కు, మనసు వీటిని అధిష్ఠించి జీవుడు విషయాలని అనుభవిస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? ఇప్పుడు విషయాలను భోగిస్తున్నాడు. ఈశ్వరుడే నా యొక్క అంశ అన్నారు కదా. విషయాభోగంలో పడిపోయినాడు. తానెవరో తెలుసుకోవట్లేదు. తానే పరమాత్మ. తానెవరు? పరమాత్మ స్వరూపమే, పరమానందము ఆయనది. మరి ఎందుకు దుఃఖంగా ఉన్నాను నేను? అయ్యో, నేను పరమాత్ముడైతే దుఃఖం ఉండకూడదు కదా, మరి ఎందుకు బాధపడుతున్నాను? అది నేను తెలుసుకోలేదు, అంతే. తెలుసుకోవాలి అంతే. తెలియక నేను జీవిని అనుకోవడం, నేను శరీరం అనుకోవడం, మనసు బుద్ధి అనుకోవడం, ఈ విషయభోగాల్లో ఆనందం ఉందనుకోవడం, బయటికి వెళ్ళడం. అవిద్య, కామ, కర్మ. ఒకటి అవిద్య, రెండవది కామ, మూడవది కర్మ. అంటే అవిద్య నాకు తెలియదు. ఏం తెలియదు? నా ఆత్మ గురించి నాకు తెలియదు. నాకు ఈ ఇంజనీరింగ్ తెలుసు, మెడిసిన్ తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. నా ఆత్మ గురించి నాకు తెలియదు. అవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్ సైన్సెస్. ఇది సబ్జెక్టివ్ సైన్స్. ఇది ఒకటే సబ్జెక్ట్. మిగతా ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నా వేస్టే. ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నా వేస్ట్. ఎందుకంటే దుఃఖంగా ఉంటాడు. బ్రహ్మానందం వచ్చిందా? రాలేదు. అసంతృప్తిగా ఉంటుంది. ఇది తెలుసుకుంటేనే జ్ఞానంతో ఆ అజ్ఞానం వెళ్ళిపోతుంది. అవిద్య ఉంటే కామం వస్తుంది, అంటే కోరిక వస్తుంది. నేను ఆ పరమాత్మతత్వాన్ని, పరమానంద స్వరూపాన్ని అని తెలియకపోవడం వల్లనే కోరికలు వస్తాయి. అసలు కోరికలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఇది కారణం. మనం ఏమనుకుంటాం? ఈ కోరిక తీరితే మళ్ళీ అయిపోయిందాము, ఇంకో కోరిక వస్తూ ఉంటుంది. ఇది అయితే అయిపోయింది, అప్పుడు హాయిగా ఉంటాను అనుకోండి. ఆ కోరిక తీరిందా, అప్పుడు హాయిగా ఉండొచ్చాను. ఇల్లు కట్టుకుంటామా, అప్పుడు హాయిగా ఉంటాము. ఇల్లు కట్టుకున్నాను, ముందు జాబ్ లేదు, ముందు డిగ్రీ లేదు, డిగ్రీ చేసామా, అప్పుడు ఆ డిగ్రీ తర్వాత జాబ్ రావాలి. జాబ్ వచ్చిందా, అప్పుడు హాయ్, లేకపోతే లేదు. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత టెన్షన్. సరే, జాబ్ వచ్చిన తర్వాత
జాబ్ వచ్చేసింది కానీ ఇల్లు లేదు, మళ్ళీ ఇల్లు కట్టుకోవాలి. ఇల్లు కట్టిన తర్వాత అది సుఖం లేదు, ఇంకా కారు కొనాలి, అప్పుడు హాయ్. మళ్ళీ కారు కొన్నాక ఈ చిన్న కారు ఉంది, పెద్ద కారు కాదు, చిన్న ఇల్లు ఉంది, పెద్ద పోతానే ఉంటుంది. అప్పటికి 90 ఏళ్ళు అయిపోయాయి, 80 చనిపోతారు. ఒక 1000 నుంచి 1,00,000 చేసి, 1,00,000 నుంచి 1,00,00,000 చేసి, ఆ 1,00,00,000 నుంచి 1000 కోట్లు చేసి, 1000 కోట్లు బ్యాంకులో పెట్టి చనిపోతారు. అయిపోయింది. ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోతారు. ఏముంది? ఏమి లేదు. సో జీవితం అంతా వ్యర్థం అయిపోయింది. ఆత్మను తెలుసుకున్నారో లేదు. అందుకే అవిద్య, ఆత్మ నేను అని తెలియకపోవడం వల్లనే కోరిక వస్తుంది. ఆ కోరికలతోనే కర్మలు చేస్తున్నారు. కర్మలు ఎందుకు చేస్తున్నారు? అందరూ కర్మలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు? అవిద్య, కామ, కర్మ. పరుగో పరుగు, పరుగో పరుగు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏమో తెలియదు. తాను పరమాత్మ అని తెలియకపోవడం వల్ల ఈ కామం వచ్చింది, కోరిక. ఆ కోరికతో విషయభోగాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఎన్నటికీ ఎన్ని కోట్ల జన్మలైనా తీరదు, తీరదు. మళ్ళీ ఇంకో జన్మ వస్తుంది. ఈ జన్మ అయితే ఇంకో జన్మ వస్తాడు. సో కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. మళ్ళీ వాసనలు పడిపోతుంటాయి, మళ్ళీ కోరిక వస్తుంది, మళ్ళీ కర్మ చేస్తాడు. ఆ చక్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే గురువు దగ్గరికి వస్తారో అప్పుడు తెలుస్తుంది. అంతవరకు తెలియదు. సద్గురువులు ఎన్ని కోట్ల జన్మల పుణ్యం ఉంటే అప్పుడు ఇట్లాంటి సద్గురువులు దొరుకుతారు. అప్పుడు వాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. అప్పుడు తెలుసుకుంటాం, ఓ తత్వమసి, అది నేనే ఉన్నాను. అందుకే అంటున్నాడు ఈశ్వరుడు జీవుడు నేనే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. ఈశ్వరుడు శరీరాన్ని పొందినప్పుడు, విడిచినప్పుడు వాయుపూలలోంచి వాసన తీసుకొని పోయే విధంగా ఈ ఆరింటిని తీసుకొని ప్రయాణిస్తాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ జీవుడు ఈ శరీరాన్ని పొందినప్పుడు, విడిచినప్పుడు, శరీరాన్ని విడిచినప్పుడు, ఎలాగైతే ఈ మనము కూర్చొని ఉన్నాం, ఆ మందిరం ఉంది, అందులో మంచి అగరబత్తి సుగంధం అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చింది, అంత బాగుంది అంటాం. ఎలా మనకి చేరింది? అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఎలా చేరింది? ఎవరు తీసుకొని వచ్చారు? ఈ వాయువు తీసుకొని వచ్చింది, వాయువు తీసుకొని వచ్చింది అన్నమాట. సో అలాగే అదేవిధంగా ఈ ఆరింటిని తీసుకొని ప్రయాణిస్తాడంట జీవుడు. ఇది చెవి, కన్ను, చర్మము, నాలుక, ముక్కు, మనసు, వీటిని అధిష్ఠించి జీవుడు ఇందులో ఈ విషయ భోగాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. పరమాత్మతత్వాన్ని, ఈశ్వరుని మర్చిపోతాడు. ఈ విషయ భోగాల్లోనే మునిగిపోతాడు. 10వ శ్లోకం చూడండి ఒకసారి, మని చదువుదాం. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానానుపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానానుపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢా నానుపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. ఎవరు పరమాత్మని చూస్తున్నారు అంతటా, ఎవరు చూడట్లేదు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పరమాత్ముడు ఒక్కడే ఉన్నాడు, ఆయన కంటే వేరు లేదు. ఏకమేవ అద్వితీయం, ఒక్కడే పరమాత్ముడు ఉన్నాడు, రెండవది లేదు. ఇంకా నానా రకాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? నానా రకాలు లేదు, నానా లేదు, ఎవరు లేరు. సో ఏకం, రెండవది లేదు. అయినా ఈ జీవుడు నేను 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 అనుకుంటున్నాడు అంతే. సో శరీరం నుండి నిష్క్రమించేటప్పుడు కానీ, శరీరంలో ఉన్నప్పుడు కానీ, భోగిస్తున్నప్పుడు కానీ, గుణాలతో ఉన్నప్పుడు కానీ, సత్వగుణం రజోగుణంతో ఉన్నప్పుడు కానీ, విమూఢులు ఇవన్నీ చూడరు. ఎవరు పరమాత్మని చూడట్లేదు? వాళ్ళు విమూఢులు అంట, విశేషమైన మూర్ఖుడు అంట. పరమాత్మని దర్శించట్లేదు, అంతటా ఉన్నాడు ఆయన.
ఎక్కడ లేడు. హిరణ్యకశిపుడు అడిగాడు కదా, ఎక్కడున్నాడు? నేనే దేవుణ్ణి అన్నాడు. శరీరమే అనుకున్నాడు ఆయన, నేనే, 3 లోకాలకి నేనే. ఇంద్రుడు కూడా గడగడ వణికినాడు, దేవతలు కూడా వణికిపోయినారు. ఆయన మరి ప్రహ్లాదుడు చిన్న పిల్లవాడు, 5 సంవత్సరాల బాలుడు, మాట విన్నాడా? నువ్వు నేనే దేవుణ్ణి అంటే ఒప్పుకున్నాడా? ఒప్పుకోలేదు. నువ్వు కాదు, విష్ణువు నారాయణుడే దేవుడు, భగవంతుడే దేవుడు. అంత జ్ఞానం ఎలా వచ్చింది? అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది ఆ చిన్న పిల్లవాడికి? అంటే ట్రైనింగ్ అయింది, ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చారు. ఎప్పుడు? తల్లి గర్భంలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆయనకి ఎడ్యుకేషన్, ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ వచ్చింది, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. తల్లి ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడ? నారద మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉంది. ఇంకేముంది ఆశ్రమంలో ఉంటే? వేదం పొద్దున్నుంచి వేదాలు పారాయణము, పూజలు, హోమాలు, యాగాలు, ప్రవచనాలు, ఉపనిషదు, బ్రహ్మసూత్రాలు అన్నీ నారద మహర్షి చెప్పేవారు. రామాయణం, భాగవతం అన్నీ వింటూ ఉన్నాడు. పిల్లవాడు వింటూ ఉన్నాడు. అయితే మనం అందుకే అంత ధైర్యం వచ్చింది. ఇంద్రుడు వాళ్ళే భయపడితే ఈయన భయపడలేదు, మాట వినలేదు, ఎదిరించాడంటే సత్యం చెప్పాడు, అది నిజం అని. మరి సముద్రంలో వేశారు, ఆయన నారాయణ నారాయణ అన్నాడు. భగవంతుడు రక్షించమని అనలేదు ఆయన. నారాయణ నారాయణ అనుకుంటున్నాడు, భగవంతుడే రక్షించాడు. పర్వతం నుంచే పడేసిన ఏం కాలేదు. ఎవరు రక్షించారు? నారాయణుడు. చివరికి ఎక్కడా నీ నారాయణుడు అంటే చెప్పాడు, ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెతికినా అందందు కలడు దానవాగ్రని వింటే అని చెప్పి. ఇందులో ఉన్నాడు, అందులో లేడని సందేహం ఎందుకు? నువ్వెక్కడ వెతికితే అక్కడ. స్తంభంలో ఉన్నాడా అని ఉన్నాడు అన్నాడు, పగలు కొట్టేసినాడు. ఎవరు వచ్చారు? నరసింహస్వామి వచ్చారు. అలాగా ఎక్కడ లేడైనా అంతటా ఉన్నాడు. అయినా కూడా మనం దర్శించట్లేదు. ఎవరైతే దర్శించట్లేదో అతను విమూఢుడు అని చెప్తున్నారు. విశేషమైన మూర్ఖుడంట. విమూఢ నాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష. ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఈశ్వరుణ్ణి, పరమాత్ముని అంతటా ఆయనే జ్ఞానియే చూస్తాడు, జ్ఞానచక్షుష. కాబట్టి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష, అంతటా ఆయనే చూస్తాడు. అన్నిట్లో ఆయనే ఉన్నది, ఆయనే, రెండవదే లేదు. ఏకమేవ అద్వితీయం నేహ నానా, రెండవదే లేదు, ఆయన ఒక్కడే ఉన్నాడు. సో అలాగా జ్ఞాని చూస్తాడు, అజ్ఞాని చూడడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునిచైవ శ్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన అని భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తారు. విద్య ఉన్నవాడికి ఏమి ఉండాలా? వినయం ఉండాలి. ఎంత విద్య వస్తుంటే అంత వినయం రావాలి. ఈ కాలంలో వినయం వస్తుందా? అహంకారం పెరుగుతుందా? 10th క్లాస్, ఇంటర్, డిగ్రీ, బీటెక్, ఎంటెక్, పిహెచ్డి, అవడే అహంకారం కదా. అలా ఐఐటి. సో విద్య వస్తే వినయం ఉండాలి. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే, ఆ విద్యా వినయ ఉన్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుల్లో పరమాత్ముని దర్శిస్తారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని, ఆవులో ఆ పరమాత్మని దర్శిస్తారు. మహాత్ములు, జ్ఞాని, పండితులు, వాళ్ళే పండితులు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని, ఆవులో, ఏనుగులో, గవిహస్తిని. శునిచైవ శ్వపాకేచ, కుక్కలో కూడా ఆ ఆవులో పరమాత్ముడే, ఈ కుక్కలో కూడా పరమాత్ముడే ఉన్నాడు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునిచైవ శ్వపాకేచ. చండాల్లో కూడా పరమాత్ముడు ఉన్నాడా? పరమాత్ముడే ఉన్నాడు. అదే పరమాత్ముడు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాడు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునిచైవ శ్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన. ఆయనకి దర్శనం కలుగుతుంది. అంతటా పరమాత్మనే చూస్తాడు చండాలులో. శంకరాచార్యుల వారు ఒకసారి వెళ్తూ ఉన్నారు కాశీలో.
స్నానం చేసుకున్నారు, విభూతి రాసుకున్నారు. అలా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అని కాశీ విశ్వేశ్వరుని దర్శించడానికి వారు వెళ్తున్నారు. వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి చిన్న చిన్న గల్లీ లాంటివి ఉంటాయి, తక్కువగా ఉంటుంది, ప్లేస్ ఉండదు. అలా అక్కడ నుంచి వస్తున్నాడు ఒక చండాలుడు, నల్లగా భయంకరంగా, జుట్టు ఇలా ఉంది, చినిపోయిన వస్త్రాలు అన్నీ ఇలా ఉంది, అలా వస్తున్నాడు. వస్తూ ఉన్నాయి, 4 కుక్కలు కూడా ఉన్నాయి. ఇలా వస్తూ ఉన్నాడు. వస్తుంటే జరుగు జరుగు అన్నారంట. ముందు శిష్యులు వెనకాల నుంచి అన్నారేమో, మరి స్వామి జరుగు జరుగు అన్నాడంట. జరుగు జరుగు అనగానే ఆ చండాలుడు అన్నాడంట, జరుగు, ఎవరు జరగాలి అన్నాడంట చండాలుడు. ఈ శరీరమా, నీ శరీరము నా శరీరం ఒకటే అన్నాడంట చండాలుడు. నీ శరీరం నా శరీరాన్ని శంకరాచార్యులకు అంటున్నాడు. నీ శరీరం నా శరీరం ఒకటే అన్నాడు. ఎందుకంటే పంచమహాభూతాలతో తయారైంది నీ శరీరం నా. ఇప్పుడు మనందరి శరీరాలు, మీ అందరికీ 5 వేలు ఉన్నాయా? ఎవరికైనా 4 వేలు ఉన్నాయా? ఇక్కడ 4 వేలు. వేలు అంటే ఆ వేలు కాదు, మాకు వేలు వేలు రూపాలు ఉన్నాయి, అవి ఆ వేలు కాదు, ఈ వేలు ఈ వేలు. అందరికీ 4, ఎవరికైనా 4 వేలు ఉన్నాయా? 6 ఉన్నాయా? అందరికీ 5 ఉన్నాయా? ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. అందరికీ 5 వేలు. ఎందుకు ఉన్నాయి తెలియదు. పంచమహాభూతాలతో తయారైంది ఈ శరీరం. భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయు, ఆకాశంతో తయారైంది ఈ శరీరం. అన్ని శరీరాలు, చీమ, దోమ, అన్ని 84 లక్షల జీవరాశులు అన్నీ కూడా ఈ పంచమహాభూతాలతో తయారైనవి. కాబట్టి ఆ చండాలుడు అన్నాడు, మీ శరీరం నా శరీరం ఒకటే. పంచమహాభూతాలు ఎక్కడున్నాయి? అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఇక్కడ మధ్యలో కలిసి ఉన్నాయి. పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు కలిసి ఉన్నాయి. చనిపోగానే కాల్ చేస్తారు, బూడిదైపోతుంది. ఎక్కడ పోయింది? పంచమహాభూతాల్లో కలిసిపోయింది. లోపట ఉన్న అగ్ని అగ్నితత్వంలో కలిసింది, నీరు నీరులో, ఆకాశం ఆకాశంలో, భూమి భూమిలో, వాయు వాయువులో, ఆకాశం ఆకాశం. పంచమహాభూతాలు కలిసి అంతే, మధ్యలో కలిసి ఉంది అంతే. అన్నీ కూడా అంతే, పంచమహాభూతాలే. పంచమహాభూతాలు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి, ఎక్కడ కదిలేది అన్నాడు ఆయన చండాలుడు. శంకరాచార్యులు ఇలా చూశారు. మరి ఆత్మ జరగమంటావా? నీ ఆత్మ నా ఆత్మ ఒకటే. ఆత్మ ఎక్కడుంది? ఇక్కడే లేదు, అంతటా వ్యాపించింది. అది కూడా సర్వము వ్యాపించింది. ఎక్కడ జరిగేది అన్నాడు. శంకరాచార్యులు చెప్పేదే అద్వైతం, రెండవది లేదన్నారు కదా. అయ్యో అని ఒక క్షణం అలా మర్చిపోయారు. సాష్టాంగ నమస్కారం పెట్టారంట. సాష్టాంగ నమస్కారం పెట్టేసి మనీషా పంచకము అని అప్పుడు చెప్తారు. శంకరాచార్యులది మనీషా పంచకము ఉంటుంది. కాబట్టి అద్వైతం, రెండవది లేదు. ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాని చూస్తాడు. చూసేది ఎవరు? ఆ జ్ఞాని మాత్రమే దర్శిస్తాడు. అంతటా ఉన్నది ఒకటే. విమూఢా నాను పశ్యంతి. మూర్ఖుడు, విశేషమైన మూర్ఖుడు చూడలేడు భగవంతుని. భేదాలు చూస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు. సమయం అయిపోయింది, ఇంకా మిగతాది రేపు చూద్దాం. శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్. 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 శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్.
జయ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ ఓ